हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर सोशियोलॉजी ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 2 नारीवाद फेमिनिज्म ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची ଭିंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1972 पुस्तकर रचयिता डैश मेरी लस्टनक्राफ्ट। परवर्ती प्रश्न सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता डैश कांटी मिलेट। परवर्ती प्रश्न द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स पुस्तक रचयिता डैश अटंती फयर स्टमन। फयर स्टमन होचंती द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स पुस्तकर रचयिता। 4 नंबर क्वेश्चन टी रंग अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 5 नंबर को द सेकंड सेक्स पुस्तक रचयिता डैश अटंती ना सिमन डी बीवर। परवर्ती प्रश्न द फेमिनिस्ट मास्टिक्यू पुस्तक डैश रचना करथिले ना बेटी फ्रीडान। ये सब टिके कष्ट कष्ट वर्ड अच्छी अटेम्प्ट शुणु कि नोट खाता रे नोट कर नियंतु। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा 7 को नारीवादी तत्व नारीर व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान पाई विशेष गुरुत्व प्रदान करिथाए किए ना उदारवादी तत्वटी। परवर्ती प्रश्न उदारवादी नारीवाद अन्य नाम डैश अटे ना व्यक्तिवाद नारीवाद। परवर्ती प्रश्न डैश नारीवाद पुरुष को नुहे बरं समाज प्रधान समाज को विरोध करता है ना उग्र नारीवाद पुरुष को नुहे बरं पुरुष प्रधान समाज को विरोध करे। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा जो नारीवाद सिद्धांत समाज रे लिंग भित्तिक भिन्नता सामाजिक और अर्थनैतिक संरचना द्वारा संभव होता है बोली मत पोषण करता है ताकू डैश नारीवाद कह जाए ताकू आमे समाजवादी नारीवाद कही थाउ। डैश नारीवाद लिंग भित्तिक श्रम विभाजन को विरोध करने सहित संतान सन्तति मान सामूहिक परिपालन करने उपर गुरुत्व प्रदान करता ना उग्र नारीवाद। परवर्ती प्रश्न वोमेन एंड सोशलिनेस ऑन पुस्तक रचयिता डैश अगस्ट बेबे। परवर्ती प्रश्न डैश महिला संघ 1972 मसीह सोशलिस्ट फेमिनिज्म ए स्ट्रेटेजी फॉर द वोमेन्स मूवमेंट पुस्तक एक दलील प्रस्तुत करथिले। यार आपनकर आंसर होबो चिकागो वोमेन्स लिबरेशन यूनियन। परवर्ती प्रश्न चिकागो वोमेन्स लिबरेशन यूनियन डैश मसीह प्रतिष्ठा होइतिला एटा होची 1969 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन को आसवा 15 को बिग फ्लाम डैश देश एक विप्लवात्मक महिला संगठन ब्रिटेन रो। परवर्ती प्रश्न फेमिनिज्म ओरल मार्ट पुस्तक रचयिता डैश अटंती ना फ्रांसिस सुबने। परवर्ती प्रश्न समाज रे बुर्जुआ और सर्वहारा मध्य जो संपर्क थाए पुरुष और नारी मध्य से संपर्क रही बोली डैश नारीवाद कही थाए मार्क्सवादी नारीवाद कही थाए। परवर्ती प्रश्न विधिवत भाव नारीवाद प्रयोग डैश करथिले ना मेरियल स्टोन क्राफ्ट। परवर्ती प्रश्न प्रथमे नारीवाद फेमिनिज्म शब्द को डैश व्यवहार करथिले ना चार्ल्स फर्जेल। ता गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चार्ल्स फर्जेल प्रथमे नारीवाद शब्दटी को व्यवहार करथिले। परवर्ती प्रश्न बो ऑफ द ऑली ऑफ द लेडीज पुस्तक डैश रचना करथिले क्रिस्टियानो डी पाइसन। परवर्ती प्रश्न अमेरिका रे सेंस्का क्लास कन्वेंशन डैश मसीह अनुष्ठित होइथिला 1848 मसीह। परवर्ती प्रश्न अमेरिकार जातीय महिला मतदान संगठन डैश मसीह प्रतिष्ठा होइथिला 1869 मसीह। एवं आपनकर टाइप 2 टाइप रो शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आसु किए लिंगगत विप्लव उपरे गुरुत्व देथिले
ନା କେତେ ମିଲେଟ୍? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିକାଗୋ ୱମେନ୍ସ ଲିବରେସନ ୟୁନିୟନ କେଉଁଠାରେ 1979 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା ଆମେରିକାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନାରୀବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ? ନା କୃଷ୍ଣକାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ନାରୀବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜାତୀୟ ନାରୀବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ଅଟନ୍ତି? ନା ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିଏ? ନା ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 6କୁ ଆସିବା, କାହାର ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାରୀବାଦ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ମିଳନ? ୱେଣ୍ଡେଲ ଏରୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାରୀବାଦରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାର ମିଳିଥାଏ? ନା ପରିବେଶ ନାରୀବାଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ନା ବନ୍ଦନା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ପରିବେଶଟି ହେଉଛି ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଆମର ଭାରତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 70 ଦଶକରେ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଥିଲେ? ନା ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1955 ମସିହାରେ ବ୍ଲେମିନେସନ ଏଣ୍ଡ ଫିଲୋଷ୍ଟନିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଡକ୍ଟରେସ୍ ଅଫ ସିସିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେସବିଆନ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ବୋଲି ଲେସବିଆନ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କେଉଁଠାରେ ନାରୀବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାରୀବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାରୀବାଦର ପୁରୁଷକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରେ? ନା ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା 16କୁ, ବ୍ରିଟେନର ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରିଟେନର ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସମାଜବାଦୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ନାମ କ'ଣ? ନା ବିଗ୍ ଫ୍ଲାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନାରୀର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ? ନା ଭାରିଓ ଟେଲର। ଭାରିଓ ଟେଲର, ଯିଏକି ନାରୀର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ୱମେନ୍ 1972 ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ମେରୀ ଲ୍ୟାଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ସବସେକ୍ସନ ଅଫ ୱମେନ୍ 1986 ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। କିଏ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସିମୋନ ଡି ବିଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବ 21କୁ, କିଏ ଦ ଫେମିନିଜିମ ମାଷ୍ଟରକି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନାରୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ନା ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲିଜମ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଗଷ୍ଟ କମେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିକାଗୋ ୱମେନ୍ସ ଲିବରେସନ ୟୁନିୟନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1969 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସୁଇଜ ଇନାବର୍ନ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଆସିବା 26କୁ ଆସିବା। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ମେରି ଓଲ୍‌ଷ୍ଟୋନକ୍ରାଫ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକାର ସେନେକା ଫ୍ଲାସ୍ କନଭେନସନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1848 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାରୀବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାରୀବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱିମେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାହାର ସର୍ବବୃହତ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଅଟେ? ନା ଆମେରିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 30କୁ ଆସିବା। ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ନାରୀବାଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ? ନା ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ, ଯିଏକି ସେ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ମତରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପ୍ରକୃତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି? ନା ପ୍ରୋସେସ୍‌ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମତରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ପରି ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ? ନା ମେରି ଓଲ୍‌ଷ୍ଟୋନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌କୁ। ତ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍‌ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍ ସହିତ କୋର୍ ପେପର୍ ବା ମେଜର ପେପର୍ 5, 6, 7 ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍‌ର PDF ପାଇପାରିବେ। ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆଡ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।